आनी होची तारा गाँव जोटी गत 20 वर्ष हला वर्षा हेनी जद्वारा सेठिकार लोक माने चिंतित अछंती। चापाकलरू पानी बाहरुनी, पोखरी सुखी जाइछि, कुओ सुखिबाकू जाउछि। गाँवर किछि लोक माने कुओरू पानी भरुचंती। एबे तो लागुछि एई कुओर पानी भी आगामी 5 दिन रे शेष हो जिवो। ताहले आमे शोषरे मरि जिबा। किए भी पानी रे नष्ट करिवनी। भाई पानी रहिबो तेबे तो आमे नष्ट करिबा। एबे तो क्षीर रे पानी मिसेइबाकू भी पानी नाही। आमे माने काली ए विषय रे बसी करी विचार करिबा आउ कोनसी उपाय बाहर करिबा। तारा गाँवर प्रधान एवं सबु लोक माने पिपली गछ तले बसी रहिछंती आ विचार विमर्श करुछंती। आमर गाँव रे विगत 20 वर्ष हेला वर्षा हेइनी, जार कारणरू खेत रे फसल हेउनी। समस्तंको घरे शस्य शेष हो गलानी। बापा ठीक कहउचंती। काली मते पारा मानकु दाना देइबाकू जाइथिली जे भाई किछि खाइनियो। शस्य तो प्रथमରୁ सरी जाइथिला, एबे पानी भी शेष होबाकू आसिलानी। एथि पई मो पॉकेट रे सिंगडा नै के जाउची। सिंगडा रे तमरे शेष किपरि बेंटुची? जेमितरू पॉकेट रू बाहर करी सिंगडा को देखुची, मुहरे पानी आसी जाउची, ताकू ही पी नेउची। हमको मिसी करी खबर बाहर करबाकू पड़िबो जे गाँ रे वर्षा काहे की होनी। गाँ लोक एवं प्रधानक भितरे विचार विमर्श चाली ही थिला। सेते बेले सेठारे गोटे बुढ़ी आसी जाए। मोर कहबा द्वारा गाँ रो सब लोक एठाକୁ आछंती, किंतु एई बुढ़ा काहे की आसना हंती। मते त लागुची एई बुढ़ीर कारणरू गाँ रे वर्षा होनी। काहे की तुमको एमिति काहे की लागुची? काहे की रे प्रति राति रे जंगल आडू जाउची, आउ घंटा घंटा बसी का सहित कथा हेउची। मु भी मो निज कान रे सुनिची। मते लागुची ए गाँ ऊपर कला जादू करूची। सेति पाई तो मो कहबा परे एठाକୁ से आसिलानी। एई बुढ़ी ऊपर नजर रख। जदि आज राति भी से जंगल को जाउची तबे मते कह याको गाँव रू बाहर कर दवा। हां प्रधान बाबू गाँव रू बाहर कर दवा। हां प्रधान बाबू गाँव रू बाहर कर दवा। हां प्रधान बाबू गाँव रू बाहर कर दवा। से निष्पत्ति करे कि सी निजर सांग मानक सहित मिसी करी खबर बाहर करिवो जे बुढ़ी प्रतिदिन जंगल को काहेकि जाउची। रातिर समय थिला। गाँवर किछि लोक माने बुढ़ीर घरर आखपाखरे लुचि रहिछंती यह देखिबा पई जे बुढ़ी केबे जंगल को बाहरी जिवो। रवि मध्य बुढ़ीर घरर आखपाखरे लुचि रहिछि। किछि समय परे रवि देखिबाकू लागे बुढ़ी जंगल को जिबाकू बाहरी पड़े। रवि मध्य तार पछे पछे जिबाकू लागे। बुढ़ी जेबे जंगल रे पहुंचे तेबे ताकू देखिबा मात्रे जंगल रे छोट पशु नेउल ठेकुआ पक्षी तार आख पाखरे एकाठी हो जांती। सबु छोट छोट पशु या आख पाखर काहे की एकाठी होचंती। बुढ़ी सबु पशु मानकू दाना खुआइबाकू लागे, पानी पियाइबाकू लागे। सबु पशु माने खुशी होई जाई सेठारु चली जांती। तापरे बुढ़ी गछ मानक सहित कथा हेबाकू लागे, समस्तक मूଳରେ पानी पकाए। यह देखि करी रवि बुढ़ीर सामना को आसी जाए। जेजेमा तमे कोन करछ? ता जो ए गाँर लोक माने गत 20 वर्ष हला करी नांती प्रकृतिर सेवा। किंतु एते रात्रि काहे की? दिन रे गाँ लोक माने मते गछरे पानी देबाकू देबेनी। तांकू लागुछि जे पानी रो बर्बादी। एही चक्करे गाँर सबु गछ सुखी गला। मो कारण रही किछि गछ ए पर्यंत सबुजिमा अछि। जेजेमा तमे केते भलो। गाँ रे प्रथमरू ही शस्य सरी जाइछि, पानी सरीबाकू जाउछि। जदि आपण न थाते तेबे ए गछ मध्ये सुखी जाइथांता आ ऑक्सीजन भी सरी जाइथांता। हाँ बुआ, मोर गाँ प्रथमे सबुजिमा थिला। गाँर लोक माने प्रकृति सहित केबे भल पाइलेनी, गछ लगाइलेनी, जहा कानरू एई गाँ रे पानी आसीबा बंद हेई गला। बुढ़ी को देखि करी रवि मध्य ता सहित गछर सेवा करिबाकू लागे, सेतिरे पानी पकाइबाकू लागे। तापरे दुई जण घर को फेरी आसंती। गाँर प्रधान बुढ़ी ऊपर पंचायत बसाइला। गाँ वाला माने आमर जो शंका थिला एई बुढ़ी कुनी ताहा सत थिला। काली ही मोर किछि लोक रात्रे एई बुढ़ी पछरे जाइथिले। से देखले जे बुढ़ी काली रात्रे जंगल को जाइथिला। हां बखिया बाबू यही ए गाँ रे कला जद करछि। आज 20 वर्ष आगुरु ए बुढ़ी ए गाँ को रहिबाकू आसीथिला। से बेठारु वर्षा हेउनी।
ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏଇ ବୁଢୀ ଯୋଗୁ ହିଁ ହଉଛି। ତେବେ ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ତମମାନେ କଣ କହୁଛ? ଏହି ବୁଢୀକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦବା? ହଁ ହଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ, ବାହାର କରିଦେବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନର ପୁଅ ରବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ବାପା, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାରଣରୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ମତେ ବି ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। କାହିଁକି ପୁଅ? କାହିଁକି ନା କାଲି ମୁଁ ବି ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ତମେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଜେଜେମା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଜେଜେମା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରକୃତିର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ପାଣି ନ ପିଇ କରି ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ତୁମକୁ ଦେଖି କରି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କୋଉ କାମରେ ଯାଇଥିବେ। ସେ ଚାଲାକ ବି ସେ ବୁଢୀଟା ବହୁତ। ମୁଁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହମତିରେ ଏହି ଫଇସଲା ଶୁଣୁଛି ଯେ ଏହି ବୁଢୀକୁ କାଲିକି ଗାଁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିକରି ବୁଢ଼ୀ କିଛି ମଧ୍ୟ କହେ ନାହିଁ। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର 2 ଜଣ ଲୋକ କୂଅରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଏବେ ଲାଗୁଛି 10 ଦିନରେ ପାଣି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏବେ 10 ଦିନର ଜୀବନ ଅଛି ଖାଲି। ଯାହା ଅଧା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୁରା କରିବି। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ପୁରା ହେଇଗଲା, କେବଳ ବାହା ହେଇପାରିଲିନି। କିଏ କରିବ ଏ ଗାଁରେ ନିଜର ଝିଅର ବାହାଘର, ଯୋଉଠି ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ? ହଁ, ପାଣିର ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେ ବିନା ଲୁହରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଶରୀରରେ ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ବାହାରିବ କଣ? ରାତିର ସମୟ ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖ, ପୁଣି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ। କେତେ ଜିଦି ସିଏ। କାଲି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଯାଉଛି। ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆଜିର ହିଁ ତ କଥା। କାଲି ତ ତାକୁ ଗାଁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ବୁଢ଼ୀ କାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁମାନେ ତାର ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଏ ଆଉ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରବି ସେଠାକୁ ଆସିଯାଏ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ କାଲିଠୁ ତମମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆସିପାରିବିନି। ନା ଜେଜେମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁ ଛାଡି କରି ଯିବେ, ତେବେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ନାହିଁ ନାହିଁ ପୁଅ, ତୁ ଗାଁରେ ହିଁ ରହ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦୋଷୀ ମାନୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ବାସ୍ କିଛି ଦିନରେ କୂଅରେ ପାଣି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି କିଏ ବା ରହିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପରେ ଯିବି, ୟାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ନାହିଁ ପୁଅ, ତୁ ଗାଁରେ ହିଁ ନିଜର ବାପା ସହିତ ରହିବୁ। ଏଇପାରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଥିବେ। ମୋ କାରଣରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ। ମୋର ଯିବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ରବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଛପଟୁ ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ଜେଜେମା, ବର୍ଷା ନ ହେବାର କାରଣ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତ ନିଜେ ଗାଁ ବାଲାମାନେ। ଏଇ ଗାଁରୁ ଜଳ ଦେବତା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ନଦୀ ପୋଖରୀ ସବୁକିଛି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ପୁରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ପଶୁମାନେ ଶୋଷରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି। କାହା ଘରେ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ। ପରୀର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ଜେଜେମା, ଏହା ହେଉଛି ଯାଦୁଇ ହଳ। କାଲି ଆପଣ ଯେପରି ନିଜ ଜମିରେ ଏହି ହଳ ଚଲାଇବେ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସକାଳର ସମୟ ଥିଲା। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ପିପଳି ଗଛ ତଳେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ରବି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। କେବଳ ପୂଜା କଲେ କିଛି ବି ହେବନି ବାପା। ତେବେ ଆମର ଗାଁର ନଦୀ ଆଉ ପୋଖରୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ନଦୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପୂଜା ଏବଂ ପୋଖରୀ ନଦୀର ସଫା ସୁତରା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଉନି? ଏବେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଚମତ୍କାରରୁ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ନିଜର ଘରୁ ଯାଦୁଇ ହଳକୁ ନେଇ ବାହାରିଯାଏ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାର ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି।
ବୁଢ଼ୀ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଆଉ ହଳ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଯେପରି ବୁଢ଼ୀ ହଳ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଗାଁର ପୋଖରୀ କୂଅ ସବୁ ଭରିଯାଏ। ସବୁ ଗଛ ସବୁଜିମା ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋର କାମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି। ଆମେମାନେ ଭୁଲ ଥିଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଇଲୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜେଜେମା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ରବିକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଗାଁରେ ଅଟକି ଯାଏ।